اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے دوستو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی یہ دونوں یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے روح زمین پر انتہائی مقدس ترین چیزیں ہیں۔ یہودیوں کی مقدس کتاب تالمود کے مطابق دنیا کا یہ فیض 6000 سالوں پر محیط ہے۔ یہودی سال ستمبر میں شروع ہوتا ہے اور 21 ستمبر 2017 کو یہودیوں کے کیلنڈر نے 5778 سال بھی پورے کر لیے ہیں، اور یوں یہودی عقیدے کے مطابق دنیا کے خاتمے میں اب صرف 222 سال باقی ہیں۔ نالج فیکٹری کے دوستوں، یاد رکھا جائے کہ یہ مسلمانوں کا نہیں بلکہ یہودیوں کا نظریہ ہے کہ دنیا 222 سال بعد مکمل طور پر فنا ہو جائے گی۔ یہاں یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہودی ان 222 سالوں سے پہلے دو اہم کام کرنا چاہتے ہیں، ایک تابوت سکینہ کی تلاش اور دوسرا ہیکل سلیمانی کی تعمیر۔ نالج فیکٹری کے دوستو، تابوت سکینہ دراصل ایک ایسا صندوق ہے جس میں جلیل القدر پیغمبروں کے تبرکات اور آسمانی اشیاء رکھی گئی تھیں۔ تابوت سکینہ دراصل حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتا ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا، اس لیے اس صندوق میں حضرت آدم سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کے تبرکات محفوظ تھے۔ اسی تابوت میں پتھر کی 2 تختیاں بھی تھیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کوہ طور پر اتاری تھیں۔ ان تختیوں پر اللہ تعالیٰ کے 10 احکامات درج تھے۔ تابوت میں حضرت ہارون علیہ السلام کا عصا مبارک اور وہ برتن بھی تھا جس سے من و سلوہ نکلتا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ یہ وہ صندوق تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیا گیا تھا۔ غرض اس میں وہ تمام تبرکات تھے جس کا تعلق جلیل القدر انبیاء سے تھا۔ اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بڑے بڑے جادوگر تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر ان تمام جادوگروں کو قتل کر دیا اور ان کے جادو کے نسخوں کو بند کر کے معبد میں چھپا دیا تھا، اور یہودی حضرت سلیمان علیہ السلام کے معبد کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، قصص الانبیاء میں درج ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی رہنمائی حضرت طالوت علیہ السلام کو دی گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت طالوت علیہ السلام کی بیٹی سے نکاح کیا اور آپ کے دل میں ہی اللہ تعالیٰ نے تابوت سکینہ کی حفاظت کا خیال ڈالا۔ آپ تابوت سکینہ کی حفاظت کے لیے ایک عمارت تعمیر کرنا چاہتے تھے، مگر اپنی زندگی میں ایسا نہ کر سکے۔ آپ کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا بیڑا اٹھایا اور جنات کی مدد سے اس کی تعمیر شروع کر دی۔ بیان ہوتا ہے کہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے آخری مراحل میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگاہ کر دیا تھا کہ آپ کی زندگی کا وقت پورا ہو چکا ہے اور جلد ہی آپ اس دار فانی سے کوچ کر جائیں گے۔ لہٰذا آپ نے جنات کو حکم دیا کہ ان کے لیے شیشے کا ایک کمرہ تعمیر کریں۔ کمرے کی تعمیر مکمل ہونے پر آپ اس میں چلے گئے اور اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو گئے تاکہ موت واقع ہو جانے پر آپ کا جسم مبارک زمین پر نہ گرے، اور جنات یہی سمجھتے رہیں کہ آپ زندہ ہیں اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر جاری رکھیں۔ قرآن پاک میں بھی اس واقعے کا ذکر موجود ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہیکل سلیمانی کی تعمیر جنات نے مکمل کر لی تو اللہ کے حکم سے جس لاٹھی کے سہارے حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے تھے اسے دیمک نے کھا کر کھوکھلا کر دیا اور وہ آپ کا بوجھ نہ سہار سکی، اور آپ جو موت واقع ہو جانے کے بعد اس کے سہارے کھڑے تھے گر گئے، جس سے جنات اور دیگر مخلوقات کو آپ کی موت کا علم ہو گیا۔ دوستو، ہیکل سلیمانی میں ایک کمرہ نما عمارت بھی بنائی گئی تھی جسے قدس کا نام دیا گیا۔ وہاں ایک پردے کے پیچھے محراب تھی جس میں تابوت سکینہ کو رکھا گیا تھا۔ بنی اسرائیل کے مذہبی رہنماؤں میں یہ رواج تھا کہ وہ ہر سال ایک مقررہ تاریخ میں اپنی باری پر تنہا قدس کے پردے کے پیچھے اس محراب میں داخل ہو کر تابوت سکینہ اور اس میں موجود چیزوں کی صفائی کرتے اور اس مقدس محراب میں عبادت اور دعائیں کرتے تھے۔ یہی وہ محراب ہے جہاں حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں نیک فرزند کی بڑھاپے میں خوشخبری دی تھی، اور یہی نہیں بلکہ بنی اسرائیل کے علاوہ یہ مسلمانوں کا بھی قبلہ اول رہا ہے۔ لیکن مدینہ کی مسجد قبلتین میں امامت کرواتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ اپنا رخ کعبہ شریف کی طرف کر لیں۔ معزز خواتین و حضرات، تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ تابوت سکینہ ہیکل سلیمانی میں قدس کے اندر اہل بابل کے حملے تک محفوظ رہا۔ بعض روایات میں ہے کہ اہل بابل اسے اپنے ساتھ لے گئے، جبکہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ اسے آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ خیر دوستو، اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل نے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کیا، لیکن کچھ ہی عرصہ بعد رومیوں نے حملہ کر کے ہیکل سلیمانی کو آگ لگا دی، اور اپنی حکومت کے دوران رومیوں نے اس جگہ عبادت گاہ بنائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب یروشلم پر حملہ ہوا
तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हु खुद यहाँ पर तशरीफ़ लाए और आपने रूमियों की तामीर करदा इबादत गाह से कुछ फासले पर दुआ फरमाई। ये ठीक वही जगह है जहाँ मस्जिद अक्सा तामीर की गई। यहूदियों का दावा है कि जिस जगह मस्जिद अक्सा वाक़े है वहाँ कुदस और हैकल सुलेमानी थे, इसलिए हैकल सुलेमानी की एक बार फिर तामीर के लिए इनकी कोशिशें जारी हैं और मस्जिद अक्सा को शहीद करने की मज़मूम कोशिशें भी सामने आती रहती हैं। आज मुक़द्दस बरक़ात की तलाश के नाम पर मस्जिद अक्सा की बुनियादों को खोखला कर दिया गया है और वहाँ कई सुरंगें बना दी गई हैं। यहूदियों का अकीदा है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जिन पत्थरों से हैकल सुलेमानी तामीर की गई थी वो इसी जगह ज़मीन में दफन है। लेकिन मुसलमानों के लिए ये मुकाम इसलिए मुक़द्दस है कि ये इनका क़िबला अव्वल होने के साथ साथ मस्जिद अक्सा का मुकाम भी है, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के मौका पर तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की इमामत करवाई थी। अब सवाल ये है कि यहूदी आखिर हैकल सुलेमानी की तामीर क्यों करना चाहते हैं। तो नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, यहूदियत, ईसाईयत और इस्लामी अकायद के मुताबिक क़यामत से पहले दज्जाल का ज़हूर होगा। यहूदी दज्जाल को मसीहा समझते हैं, जबकि ईसाई इसे एंटी क्रिस्ट का नाम देते हैं, जो हैकल सुलेमानी की तामीर के बाद ज़ाहिर होगा और पूरी दुनिया के यहूदी इसराइल में जमा होंगे। दज्जाल इसराइल को किंगडम ऑफ डेविड डिक्लेयर करेगा और दुनिया को फतह करने का काम शुरू कर देगा। ये पूरी ईसाई और मुस्लिम दुनिया को तबाह बर्बाद कर देगा और ये जंग 40-50 साल तक जारी रहेगी। दुनिया मलबे का ढेर बन जाएगी, यहाँ तक कि दुनिया के कदीम तरीन शहर दमिश्क में हज़रत इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। फजर की नमाज से पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जामिया उम्मिया के सफ़ेद मीनार से उतरेंगे। ये हज़रत इमाम मेहदी के पीछे नमाज अदा करेंगे और ये दोनों दज्जाल के खिलाफ सफ आरा हो जाएंगे और फिर एक बड़ी जंग होगी। इस्लामी अकायद के मुताबिक मुसलमान ये जंग जीत जाएंगे। फुतुहात के बाद इस्लामी रियासत बनेगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 45 साल की ज़िंदगी गुजार कर इंतकाल फरमाएंगे। ये नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन होंगे। फिर अचानक सीनों से कुरान पाक उठा लिया जाएगा, जिसके बाद क़यामत के आसार शुरू हो जाएंगे। जबकि यहूदी अकायद के मुताबिक दज्जाल ये जंग जीत जाएगा, जिसके बाद यरूशलेम के मज़ाफ़ात में जबलुल ज़ैतून फटकर 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। यह क़यामत की पहली निशानी होगी। ख़वातीन व हज़रात, जबलुल ज़ैतून यरूशलेम के मज़ाफ़ात में है। यहूदी इस पहाड़ी पर दफन होना एजाज़ समझते हैं। यहूदी दिन में 3 बार अपने सिनागोगा में दज्जाल की आमद की दुआ करते हैं और ये दुआ शमोन असरे कहलाती है। इसलिए यरूशलेम यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों तीनों मज़ाहिब के लिए मुक़द्दस तरीन शहर है। ये अंबिया किराम का शहर है और मुसलमान 13 साल बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज अदा करते रहे हैं। ये शहर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में फ़तह हुआ और ये सैकड़ों साल मुसलमानों के कब्ज़े में रहा। बैतुल मुक़द्दस का सुनहरी गुंबद आज भी मुसलमानों की निशानी बनकर यहाँ मौजूद है। ये शहर क़यामत की अहम तरीन निशानियों में शामिल है। वो चट्टान जो मेराज के वक्त बुराक के साथ ऊपर उठ गई थी, वो मुसलमानों और यहूदियों दोनों के लिए मुक़द्दस है। दोस्तों, यहूदी अगले 30 वर्षों में बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अक्सा पर हमला करेंगे और मुसलमानों के साथ इनका ज़बरदस्त तसादुम होगा, दज्जाल का ज़हूर होगा और आलमी जंग शुरू होगी। नाज़रीन इकराम, ये वो मकसद है जिसके लिए यहूदी आज सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं। इसीलिए आए रोज़ हमें फ़लस्तीन पर ढाए जाने वाले जुल्म और सितम की दास्तानें सुनने को मिलती हैं। दरअसल इन हमलों का मकसद वहाँ हैकल सुलेमानी तामीर करना है, जहाँ वो अपने आखिरी बादशाह यानी दज्जाल का इंतज़ार कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो हम आपको ये भी बताएंगे कि दज्जाल असल में है कौन। क्या ये एक आम आदमी होगा या एक कौम होगी? क्या इसके पास रूहानी ताकतें होंगी या ये जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा? क्योंकि दज्जाल के बारे में मुख्तलिफ रिवायात में मिलता है कि इसके पास ऐसी अजीम व शान ताकत होगी कि वो सरसब्ज़ शादाब इलाके को खंडरों में तब्दील कर सकेगा और खंडरों को सरसब्ज इलाकों में, जहाँ हरियाली होगी, सब्जा होगा और वो जहाँ चाहेगा बारिश बरसा सकेगा। तो यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि इतनी वुसअत और ताकत होने के बावजूद वो अपनी कानी आंख ठीक करने पर कुदरत नहीं रखता, क्योंकि हर शख्स चाहता है कि वो ताकतवर होने के साथ साथ हसीन और जमील भी नजर आए। लेकिन दज्जाल तो एक आंख से काना होगा। खैर, इंशाल्लाह दज्जाली पर्दे को फिर कभी अयां करेंगे। अगर आपको हमारी आज की कोशिश अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके यहूदी लॉबी और इनके मकसद को बेनकाब करने में हमारा साथ दें। इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।